Good morning, students. In the last lecture, we have seen that is the hydrolysis of the different types of the salts. That is hydrolysis of the salt of strong acid and strong base, hydrolysis of the salt of strong acid and weak base, hydrolysis of the salt of weak acid and strong base, and hydrolysis of the salt of weak acid and weak base. These four types of the salts, how those undergoing hydrolysis we have completed in that last lecture. Today we are going to see the next point of this topic, that is nothing but buffer solution. Then first we are going to see what is meant by buffer solution, what are the different types of the buffer solution, what is the buffer action or mechanism of the buffer solution, what are the properties of buffer solution, and what are its applications. We remember in the board exam this point is also important one, that is the buffer solution. First we are going to see what is meant by buffer solution. What is meant by, that is the buffer solution. Buffer solution is the solution which resists the drastic change in its pH value. Buffer solution is the solution which resists the drastic change in its pH value. When addition of this small amount of strong acid, small amount of the strong base, or water added in it. Be remember, buffer solution is the solution which resists the drastic change in its pH value, even when addition of either small amount of the strong acid, the small amount of the strong base, or diluted with water. Be remember, such a solution is nothing but buffer solution. This buffer solution is classified into two types. Buffer solution is classified into two types. Number one, that is nothing but acidic buffer. Number one, that is nothing but acidic buffer. And second one, that is nothing but basic buffer. Acidic buffer, and the second one, that is nothing but basic buffer. This acidic buffer is used to maintain the acidic pH. Be remember, ॲसिडिक बफर जे आहे हे ॲसिडिक बफर आपण कशासाठी वापरतो? हे ॲसिडिक बफर जे आहे that acidic buffer is used to maintain, that is acidic pH. Acidic buffer is used to maintain the acidic pH. We remember. आणि basic buffer जे आहे that basic buffer is used to maintain, that is alkaline pH. That is nothing but alkaline. Alkaline याचा अर्थ basic pH. Be remember. हे जे बेसिक बफर आहे हे बेसिक बफर कशासाठी वापरलं जातं? सोल्युशनचा अल्कलाइन पीएच मेंटेन करण्यासाठी. आणि ॲसिडिक बफर जे आहे ते सोल्युशनचा ॲसिडिक पीएच मेंटेन करण्यासाठी वापरलं जातं. मग आपण यांच्या डेफिनेशन कडे येऊया. व्हॉट इज मीन बाय ॲसिडिक बफर अँड व्हॉट इज मीन बाय बेसिक बफर? बी रिमेंबर, acidic buffer is that buffer solution or
ऍसिडिक बफर, हे जे ऍसिडिक बफर आहे, ऍसिडिक बफर इज द सोल्युशन, ऍसिडिक बफर इज द सोल्युशन containing weak acid. Acidic buffer is the solution containing that is weak acid and its salt. कुणाचा salt? या weak acidचा salt. And its salt with strong base. Be remember. याची डेफिनेशन जी आहे, ऍसिडिक बफरची डेफिनेशन काय आहे? Acidic buffer is the solution containing weak acid and its salt with that is the strong base. That solution is nothing but acidic buffer. मग acidic buffer that is the mixture of weak acid and its salt with strong base आपण म्हणतोय. मग याचं जे एक्झाम्पल आहे ते एक्झाम्पल वीक ऍसिड एज लाईक ऍसिटिक ऍसिड CH3COOH, आणि या वीक ऍसिडचा सॉल्ट एखाद्या स्ट्रॉंग बेस बरोबरचा, स्ट्रॉंग बेस लाईक NaOH चा सॉल्ट या ऍसिटिक ऍसिड बरोबर, मग तो सॉल्ट कुठला तयार होईल? दॅट इज CH3COONA, दॅट इज सोडियम ऍसिटेट. म्हणजे थोडक्यामध्ये the mixture of weak acid and the sodium acetate is nothing but acidic buffer. त्याला आपण acidic buffer असं म्हणणार. मग दुसरा जो टाइप आपण सांगितला तो म्हणजे बेसिक बफर. आता हे बेसिक बफर कुणाला म्हणायचं? तर बेसिक बफर इज अल्सो द सोल्युशन कंटेनिंग, बेसिक बफर इज अल्सो द सोल्युशन कंटेनिंग वीक बेस. हे बेसिक असल्यामुळं इथं वीक बेस येणार, कंटेनिंग वीक बेस अँड इट्स सॉल्ट, म्हणजे त्या वीक बेसचा सॉल्ट अँड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉंग ऍसिड. रिमेंबर, इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉंग ऍसिड. दॅट बफर इज कॉल्ड बेसिक बफर. Basic buffer is the solution containing weak base and its salt with strong acid. That is called basic buffer. मग basic buffer चे जे example आहे, weak base as like ammonium hydroxide NH4OH, आणि याचा सॉल्ट कुणा बरोबरचा? स्ट्रॉंग ऍसिड बरोबरचा. म्हणजे तो जो सॉल्ट आहे we can take that is NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, आणि म्हणून NH4OH plus NH4Cl, this is the example of that is the basic buffer. याला आपण बेसिक बफर असं म्हणतो. नाउ जस्ट दॅट इज नथिंग बट ऍसिडिक बफर आणि बेसिक बफर यांच्या डेफिनेशन्स आपण इथं पाहिल्या. मग pH ऑफ दिस बफर सोल्युशन, pH ऑफ दिस बफर सोल्युशन, या दोन्हीही बफर सोल्युशनचे जे pH आहे ते pH जे आहे, दोज pH आर गिवन बाय हेंडरसन-हसेलबाल्च इक्वेशन. आता आपण ऍसिडिक बफरचा pH पाहूया. हा जो ऍसिडिक बफरचा pH जो आहे, the pH of this acidic buffer is given by the pH of this acidic buffer, pH of acidic buffer, याचा pH जो आहे, that pH of this acidic buffer is given by Henderson, that is given by Henderson-Hasselbalch equation. Henderson-Hasselbalch equation. आणि मग हे हेंडरसन-हसेलबाल्च इक्वेशन काय आहे? फॉर दॅट कॅल्क्युलेशन ऑफ द pH ऑफ ऍसिडिक बफर. तर ते इक्वेशन आहे pH इज इक्वल्स टू, म्हणजे हा ऍसिडिक बफरचा pH इज इक्वल्स टू दॅट इज pKa प्लस log ऑफ बेस 10 into concentration of the salt divided by concentration of the acid. We remember.
हे जे इक्वेशन आहे that equation gives that is the pH of the acidic buffer. pH of this acidic buffer is given by this Henderson-Hasselbalch equation. That equation gives that is the pH is equals to pKa. pKa plus log of base 10 into concentration of the salt divided by concentration of that acid. ऍसिड का तर आपण पीएच कुणाचा पाहतोय ऍसिडिक बफरचा पाहतोय. मग ही जी टर्म आहे दॅट इज पीकेए. व्हॉट इज दिस पीकेए देन? पीकेए आपण कशाला म्हणतो? दॅट इज पीके इज द मायनस लॉग बेस 10 ऑफ केए. बी रिमेंबर हे पीकेए काय आहे? दॅट इज निगेटिव्ह लॉगॅरिथम ऑफ दॅट इज केए. आता केए काय आहे आपण पाठीमागे पाहिलंय. What is this Ka? Ka is dissociation constant of that weak acid. Ka is the dissociation constant. हा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आहे. कुणाचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आहे? तर या वीक ऍसिड लाईक ऍसिटिक ऍसिडचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट असेल. आणि या इक्वेशनच्या सहाय्यानं हे जे हेंडरसन हसेलबाल्च इक्वेशन आहे हे इक्वेशन आपल्याला पुढं प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी लागणार आहे की ज्या वेळेला आपण एखाद्या ऍसिडिक बफरचा पीएच कॅल्क्युलेट करणार आहोत. आणि ते इक्वेशन व्हॉट इज दिस वन? पीएच इज इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ बेस 10 into concentration of the salt divided by concentration of that the acid one. This is nothing but the pH for acidic buffer. Afterwards we are going to see that is the pH of basic buffer. How that pH of basic buffer should be calculated. हा बेसिक बफरचा pH कशाला म्हणाल? कसा कॅल्क्युलेट करणार? तर आपण सांगितलं मगाशी हे बेसिक बफर कशासाठी वापरलं जातं? टू मेंटेन द अल्कलाइन पीएच साठी वापरलं जातं. टू मेंटेन द अल्कलाइन पीएच. मग पुन्हा बेसिक बफरची तुम्हाला डेफिनेशन सांगितली आहे. बेसिक बफरची डेफिनेशन काय सांगितली आहे? बेसिक बफर इज द सोल्युशन कंटेनिंग दॅट इज वीक बेस and its salt with strong acid. Be remember, basic buffer is the solution containing weak base and its salt with strong acid. आणि मग याचं एक्झाम्पल सुद्धा सांगितलं. weak base as like ammonium hydroxide NH4OH. ammonium hydroxide that is NH4OH. आणि या वीक बेसचा सॉल्ट कुणा बरोबरचा? एखाद्या स्ट्रॉंग ऍसिड बरोबरचा. हा जर वीक बेस एखाद्या स्ट्रॉंग ऍसिड लाईक HCl बरोबर ती रिॲक्ट केला आपण तर ऍसिड बेस मध्ये न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन होते आणि सॉल्टच तयार होतो आणि तो सॉल्ट होईल अमोनियम क्लोराइड दॅट इज NH4Cl. and that's why this is the example of basic buffer. Be remember pH of this basic buffer. मग आता आपल्याला या बेसिक बफरचा पीएच पुन्हा कॅल्क्युलेट करायचा. पीएच ऑफ बेसिक बफर इज ऑल्सो कॅल्क्युलेटेड बाय द सेम हेंडरसन हसेलबाल्च इक्वेशन. आणि याचा जो पीएच अगोदर हा जो बेसिक बफर आहे या बेसिक बफरचा आपण पीओएच काढणार. अगोदर काय काढणार? तो पीओएच काढणार. आणि पीओएच साठीचं जे इक्वेशन आहे हे पीओएच साठीचं इक्वेशन कसं असेल? इन्स्टेड ऑफ पीएच देयर इज नथिंग बट पीओएच. हेंडरसन्स हसेलबाल्च इक्वेशन नुसार अगोदर आपण हे बेसिक बफर असल्यामुळं आपल्याला अगोदर पीओएच काढावा लागेल. आणि पीओएच बरोबर इक्वेशन काय आहे? पीओएच बरोबर पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सॉल्ट divided by concentration of the base. Instead of acid there is the base. कारण आपण काय काढतोय? पीओएच काढतोय. OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन पुढे मिळतं आपल्याला. म्हणजे पीओएच साठी आपण इथं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बेस कारण आपण हे बेसिक बफर साठी पीओएच काढतो म्हणून देयर इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द बेस हियर. आणि मग इथं पीकेबी. पीकेबी म्हणजेच काय?
that is pkb is the minus log of that is kb. बी रिमेंबर pkb म्हणजेच काय, pkb बरोबर मायनस लॉग ऑफ द kb. अँड व्हॉट इज हियर kb? kb इज नथिंग बट डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ द वीक बेस. हा kb काय आहे? kb इज नथिंग बट द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. आणि हा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट कोणाचा आहे? kb चा डिसोसिएशन सॉरी kb इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ द वीक बेस. हा वीक बेसचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट असेल. आणि या इक्वेशनच्या सहाय्यानं दॅट इज बाय युझिंग हेंडरसन हसेलबाल्च इक्वेशन आपण पीओएच इथं काढला. पीओएच बरोबर पीकेबी प्लस लॉग ऑफ base 10 into concentration of the salt divided by concentration of the base. And in this way you have to get pOH of this basic buffer. In this way, by using Henderson-Hasselbalch equation, we can calculate the pH of both acidic as well as the basic buffers. आपण या दोन्ही सोल्युशनचे pH या हेंडरसन हसेलबाल्च इक्वेशनच्या साहाय्यानं कॅल्क्युलेट करू शकतो. कारण एकदा का इथं पीओएच मिळाला की पीओएच वरनं पीएच आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतो. कारण पीएच आणि पीओएच मधलं रिलेशन आपण पूर्वी शिकलेलो आहोत. दॅट इज पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14. हे इक्वेशन आपण पाहिलंय. आणि म्हणून या दोन्ही बफर सोल्युशनचा पीएच आपण या हेंडरसन हसेलबाल्च इक्वेशनच्या सहाय्यानं कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे. याच्यानंतर आपल्याला पुढं व्हॉट इज दॅट बफर ऍक्शन. बफर ऍक्शन किंवा मेकॅनिझम ऑफ बफर सोल्युशन, त्यालाच आपण मेकॅनिझम सुद्धा म्हणतो किंवा सिम्पली दॅट इज नथिंग बट बफर ऍक्शन. ही बफर ऍक्शन काय आहे? व्हॉट इज दॅट द बफर ऍक्शन. बफर सोल्युशनची डेफिनेशन आपण पाहिली आहे. बफर सोल्युशनची डेफिनेशन पाहिली आहे. काय बफर सोल्युशनची डेफिनेशन आहे? द सोल्युशन विच रेजिस्ट द ड्रास्टिक चेंज इन इट्स pH व्हॅल्यू. बफर सोल्युशन इज द सोल्युशन which resist the drastic change in its pH value even when addition of either small quantity of strong acid or the small quantity of strong base or water added in it. म्हणजे ज्या सोल्युशन मध्ये आपण थोडंसं स्ट्रॉंग ऍसिड टाकतो, थोडासा स्ट्रॉंग बेस टाकतो किंवा ते सोल्युशन वॉटरनी डायल्यूट करतो तरी देखील त्याचा pH काय होतो? pH remains as it is. pH should not change. Why that pH should not change? That is nothing but buffer action. Means to resist the change in its pH value, to resist the change in its pH value even when addition of the small quantity of either strong acid, strong base or diluted with water. That is called as buffer action. त्याला आपण बफर ऍक्शन असं म्हणतो. मग आपण ही बफर ऍक्शन पाहण्यासाठी जस्ट वी कॅन कन्सिडर दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ ऍसिडिक बफर. आपण ऍसिडिक बफरचं एक्झाम्पल घेऊया. मग ऍसिडिक बफरचं एक्झाम्पल काय आहे? एज लाईक आय टोल्ड यू, ऍसिडिक बफर इज द मिक्सचर ऑफ वीक ऍसिड अँड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉंग बेस. आणि म्हणून हे एक्झाम्पल आहे CH3COOH वीक ऍसिड आणि त्याचा सॉल्ट स्ट्रॉंग बेस बरोबरचा म्हणजे सोडियम ऍसिटेट. आता ऍसिटिक ऍसिड आणि सोडियम ऍसिटेट याच्यामध्ये दॅट इज हा जो सोडियम ऍसिटेट आहे दॅट इज द सॉल्ट. हा जो सोडियम ऍसिटेट आहे दॅट सोडियम ऍसिटेट इज द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. हा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे आणि तो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असल्यामुळं इट डिसोसिएट्स कम्प्लिटली. याचं डिसोसिएशन जे आहे हे डिसोसिएशन कम्प्लीट होईल. आणि हे डिसोसिएशन कसं कम्प्लीट होईल? इट गिव्स राईज टू दॅट इज
acetate ions CH3COO minus ions and plus that is Na plus ions. हे पहा, हा सोडियम एसिटेट जो आहे हा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे आणि याचं डिसोसिएशन, हे डिसोसिएशन that is dissociates as acetate ions and Na plus ions in case of that the aqueous medium. Now in this case acetic acid, आता याच्यामध्ये हा सोडियम एसिटेट झाला आणि दुसरा कंपोनेंट कुठला आहे, एसिटिक ऍसिड आहे. मग एसिटिक ऍसिड जे आहे दॅट इज एसिटिक ऍसिड इज द वीक ऍसिड. Acetic acid is the weak acid which dissociates in less extent. Acetic acid हा जो एसिटिक ऍसिड आहे हा वीक ऍसिड असल्यामुळं that dissociates in less extent. त्याचं डिसोसिएशन हा वीक असल्यामुळं मला रिव्हर्सिबल एरो दाखवावा लागेल आणि मग याचं डिसोसिएशन कसं होईल, that dissociates as CH3COO minus plus that is H plus ion, that is CH3COO minus plus that is nothing but H plus ions. This is the dissociation of weak acid like acetic acid. मग आपण काय करतो, हे जे ऍसिडिक बफर आहे याच्यामध्ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ the strong acid like HCl is added. आपण त्याच्या डेफिनेशन नुसार आपण सांगितलं होतं या बफर सोल्युशन मध्ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड टाका, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉंग बेस टाका, तरी देखील याचा पीएच बदलणार नाही. मग आपण थोडंसं स्ट्रॉंग ऍसिड याच्यामध्ये टाकून बघूया. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द स्ट्रॉंग ऍसिड इज ऍडेड इन दिस सोल्युशन. नाउ when the small quantity of strong acid like HCl is added in this buffer solution, what happens? The H plus ions of that acid combines with the increased concentration of these acetate ion. या बफर सोल्युशन मध्ये हे एसिटेट आयॉन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे आणि हे जे एसिटेट आयॉन्स आहेत दोज एसिटेट आयॉन्स, हे एसिटेट आयॉन्स काय करतात, आपण जर याच्यामध्ये H प्लस आयन्स कुणाचे, ऍसिडचे H प्लस आयन्स, व्हॉट वी कॅन से the small quantity of the strong acid like HCl is added, then H plus ions from that acid is consumed by that is the acetate ion. म्हणजेच रिएक्शन कशी होईल मग, CH3COO minus combines with that is H plus ions from that acid. हे H plus ions acid मधले आणि त्याच्यामुळं that is the less dissociated acetic acid is the formed one. आणि त्यामुळं हा जो कंपाऊंड तयार होईल तो लेस डिसोसिएटेड हा एसिटिक ऍसिडच तयार होतो, लक्षात घ्या. आणि मग एकदा का जर ओरिजिनल एसिटिक ऍसिडच तयार होत असेल तर पीएच ऑफ दिस सोल्युशन शुड नॉट चेंज. पीएच ऑफ दिस सोल्युशन, त्या सोल्युशनचा पीएच आहे असाच राहील, तो बदलणारच नाही, लक्षात घ्या. दिस इज व्हेन द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड लाईक HCl इज ऍडेड. जर आपण थोडंसं स्ट्रॉंग ऍसिड HCl सारखं टाकलं तर HCl मधले जे H प्लस आयन्स आहेत ते ऍसिडचे H प्लस आयन्स ह्या ऍसिटेट आयॉन्स बरोबर ती कंबाईन होतात. म्हणजे हे H प्लस आयॉन्स आर कंज्युम्ड बाय these acetate ions and less dissociated or undissociated acetic acid is formed one. We remember, and hence pH of the solution should not change. आणि त्यामुळं pH बदलणार नाही. किंवा ज्या वेळेला थोडंसं आपण स्ट्रॉंग ऍसिड लाईक HCl याच्यामध्ये टाकलं. आता आपण ऑन द अदर हँड आपण बेसचा विचार करूया. when small quantity of the strong base like NaOH is added. आता आपण काय करूया, याच्यामध्ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉंग बेस like NaOH is added.
मग थोडंसं आपण NaOH टाकलं याच्यामध्ये. हे पहा, हे नावाप्रमाणेच कुठलं बफर सोल्युशन आहे, हे ऍसिडिक बफर आहे. ह्या ऍसिडिक बफर मध्ये आपण काय टाकायला चाललोय, एखादा बेस टाकायला चाललोय, NaOH टाकायला चाललोय. मग ऍसिड आणि बेस मध्ये कुठली रिॲक्शन होत असते, न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. आणि त्यामुळं याच्यामध्ये असणारे जे ऍसिड आहे दॅट इज CH3COOH, that CH3COOH, that acid should be neutralized by the OH minus ions from that the base. Be remember, आपण थोडासा बेस NaOH जर या बफर सोल्युशन मध्ये टाकला तर याच्यामध्ये जे असणारं ऍसिड आहे दॅट इज एसिटिक ऍसिड, that should be neutralized by OH minus ions from that the base. कारण NaOH मध्ये OH मायनस आयन्स आहे आणि ते OH मायनस आयन्स ह्या ऍसिडला काय करतील, न्यूट्रलाइज करतील. दॅट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बाय दॅट द बेस वन अँड हेन्स देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अँड वॉटर. आणि तिथं काय तयार होईल, सॉल्ट आणि वॉटर तयार होईल. म्हणजे सॉल्टचे आयॉन्स कुठले, CH3COO मायनस आणि प्लस दॅट इज वॉटर मीन्स दॅट इज H2O. आणि जर सॉल्ट आणि वॉटर सोल्युशन मध्ये फॉर्म होत असेल तर सोल्युशनचा पीएच हा न्यूट्रल होत जातो, तो बदलतच नाहीये. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं दॅट इज नथिंग बट बफर ऍक्शन और दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ धिस बफर सोल्युशन. हे या बफर सोल्युशनचं मेकॅनिझम असेल आणि याच्यानुसार हा जो पीएच आहे सोल्युशनचा, तो पीएच जो असतो तो पीएच इथं बदलत नाही, पीएच रिमेन्स ऍज इट इज. बी रिमेंबर. आणि याच्यानंतर डायल्युशन जे असतं दॅट इज डायल्युशन डज नॉट हॅव एनी इफेक्ट. आता बफर सोल्युशन मध्ये आपण ऍसिड टाकलं, पीएच बदलला नाही, हे पाहिलं आपण. याच्यामध्ये थोडासा बेस टाकला तरी सुद्धा पीएच बदलला नाही, इट रिमेन्स ऍज इट इज. आणि कुठल्याही बफर सोल्युशन मध्ये ऍसिडिक असू देत किंवा बेसिक असू देत, इफ इट इज डायल्युटेड विथ वॉटर, त्याच्यामध्ये कितीही पाणी टाका, किती जरी पाणी टाकलं, वॉटरनं त्याला डायल्यूट केलं तरी सुद्धा त्याचा पीएच बदलत नाही. बिकॉज दॅट इज वी कॅन से डायल्युशन डज नॉट हॅव एनी इफेक्ट ऑन द पीएच ऑफ सोल्युशन. बी रिमेंबर, डायल्युशन डज नॉट हॅव एनी इफेक्ट ऑन दॅट pH of that buffer solution. का बरं असं होतं, तर कॉन्सन्ट्रेशन टर्म जी आहे दॅट इज रेशिओ ऑफ दॅट कॉन्सन्ट्रेशन टर्म इन केस ऑफ हेंडरसन हसेलबाल्च इक्वेशन. काय कॉन्सन्ट्रेशन टर्म होती ती, रेशिओ काय होता, दॅट इज लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍसिड और कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द बेस. ही जी रेशिओ टर्म, कॉन्सन्ट्रेशन रेशिओ टर्म होती त्या इक्वेशन मध्ये, दॅट शुड नॉट चेंज, त्याच्यामध्ये बदलच होत नाही. आणि त्यामुळं ऑन द डायल्युशन विथ वॉटर पीएच ऑफ बफर सोल्युशन रिमेन्स ॲज इट इज. अँड दिस इज नथिंग बट दॅट इज द बफर ऍक्शन. यालाच आपण बफर ऍक्शन असं म्हणतो किंवा दॅट इज नथिंग बट मेकॅनिझम ऑफ दॅट द बफर सोल्युशन. असंच बफर सोल्युशन इथं आपण हे एक्झाम्पल ऍसिडिक बफरचं घेतलं, आपण बेसिक बफरचं सुद्धा असंच एक्झाम्पल आहे, लक्षात घ्या. आणि इन दिस वे वी कॅन से पीएच ऑफ द बफर सोल्युशन should not change even when addition of either small quantity of the strong acid or the small quantity of the strong base or diluted with water. Be remember. And this is the point of buffer action. हाच पॉइंट आपला बफर ऍक्शनचा असेल. जर परीक्षेला विचारलं एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ ऍसिडिक बफर किंवा बेसिक बफर, बेसिकचं फक्त इथं आपण काय करणार, NH4OH आणि NH4Cl, बाकी याच्यामध्येही ऍसिड टाकायचं, बेस टाकायचं, लक्षात घ्या. मग अशा पद्धतीनं आपण हे मेकॅनिझम किंवा ही जी बफर ऍक्शन आहे ही इथं कंप्लीट केलेली आहे. याच्यानंतर आता आपल्याला ह्या बफर सोल्युशनचे ऍप्लिकेशन्स पाहिजे, लक्षात घ्या.
बफर सोल्युशनचे ॲप्लिकेशन्स. बी रिमेंबर दिस बफर सोल्युशन is used in case of the different fields. Applications of buffer solutions. This buffer solution plays the important role in case of that is the different fields in our day-to-day life. आता पहिलं जे ॲप्लिकेशन आहे that is in case of biological system. In biological system. या बायोलॉजिकल सिस्टीम मध्ये दिस बफर सोल्युशन also plays that is the important role. Be remember pH of this blood. आपल्या बॉडी मध्ये जे ब्लड आहे त्या ब्लडचा जो pH असतो, pH of this blood, pH of that blood is nothing but याची रेंज किती असते साधारणपणे 7.38 to 7.42. बी रिमेंबर आपल्या ब्लडची पीएच रेंज जी आहे दॅट इज 7.36 आहे ते 7.42 पर्यंत आपल्या ब्लडची पीएच रेंज असते. अँड दिस पीएच ऑफ द ब्लड शुड बी मेंटेन्ड. तो आपल्या ब्लडचा जो पीएच आहे तो या रेंज मध्येच मेंटेन ठेवावा लागतो. आणि हा जो पीएच आहे ब्लडचा हे मेंटेन कोण ठेवतं दॅट इज नथिंग बट बफर सोल्युशन. आपल्या बॉडीमध्ये जे बफर सोल्युशन आहे ते बफर सोल्युशन कुठलं आहे पहा दॅट इज HCO3 मायनस. म्हणजेच हे कुठले आयॉन झाले दॅट इज बायकार्बोनेट आयॉन and plus that is nothing but H2CO3. म्हणजे this is nothing but the acidic buffer. हे acidic buffer आहे. H2CO3 is nothing but carbonic acid. आणि या कार्बोनिक ऍसिडचा हा सॉल्ट आहे HCO3 मायनस that is bicarbonate ion. This buffer solution maintains the pH of that blood in our body. Be remember जर आपल्या बॉडी मधला ब्लडचा पीएच साधारणपणे दॅट इज प्लस मायनस 0.2 एवढ्या युनिटने जरी बदलला दॅट इज डेंजरस टू आवर हेल्थ, कॅन कॉज डेथ ऑल्सो. बी रिमेंबर आपल्या ब्लडचा जर पीएच या रेंज मध्ये नसेल 7.36 to 7.42 आणि तो पीएच कोण मेंटेन ठेवतो बॉडी मधला तर हे बफर सोल्युशन. हे बफर सोल्युशन म्हणजेच ॲज लाईक H2CO3 प्लस HCO3 मायनस. म्हणजे हे ऍसिडिक बफर आहे, कार्बोनिक ऍसिड आणि त्याचा सॉल्ट हा आहे, लक्षात घ्या. आणि मग हे जे बफर सोल्युशन आहे दॅट इज प्लेज द इम्पॉर्टंट रोल टू मेंटेन द पीएच ऑफ दॅट ब्लड इन आवर बॉडी. इफ देयर इज चेंज बाय 0.2 युनिट्स प्लस मायनस then that is dangerous to that health and can cause the death one. Be remember ज्या वेळेला आपण एखादं सलाईन लावतो पहा that is nothing but the saline used for that is the intravenous system. आणि त्या सलाईन मध्ये सुद्धा there is the buffer solution. That buffer solution maintains the proper pH of that the blood one. सलाईन लावल्यानंतर सुद्धा ते जे सलाईन जे आहे ते सलाईन कसं इंट्राव्हेनसली ते जे सलाईन आपण लावतो ते सलाईन सोल्युशन इज यूज ॲज इंट्राव्हेनस इंजेक्शन अँड दॅट मस्ट कंटेन दॅट इज द बफर सिस्टीम. बफर सिस्टीम त्याच्यामध्ये असते अँड टू मेंटेन दॅट इज नथिंग बट प्रॉपर पीएच ऑफ दॅट द ब्लड वन. बी रिमेंबर अँड दिस इज नथिंग बट the important application in case of biological system and this is nothing but also the role of that is the buffer solution. याच्यानंतर याचं दुसरे ऍप्लिकेशन बफर सोल्युशनचं इन केस ऑफ ऍग्रिकल्चर. बी रिमेंबर दिस बफर सोल्युशन also plays the important role in case of that is the agriculture one. We remember that soil gets buffered
due to the excess present of the salts such as carbonates, त्यानंतर bicarbonates, phosphates and that is the organic acids. सॉइल मध्ये जे सॉइल असते आपल्या त्या सॉइल गेट्स बफर्ड, ही सुद्धा बफर्ड होते. कशामुळं? ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ द सॉल्ट्स सच ॲज कार्बोनेट्स असतील, बायकार्बोनेट्स असतील, फॉस्फेट्स असतील आणि काही ऑर्गॅनिक ऍसिड्स असतील. बी रिमेंबर द चॉईस ऑफ फर्टिलायझर्स, द चॉईस ऑफ फर्टिलायझर्स डिपेंडिंग अपॉन दॅट इज द पीएच ऑफ द सॉइल. आता प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मातीचं परीक्षण होतं. मातीचं परीक्षण होतं म्हणजेच काय? आपण आपल्या शेतामध्ये असणारी जी सॉइल आहे ती सॉइल काय करतो? कलेक्ट करतो आयडियल मेथडनी. ती कलेक्ट करण्याची मेथड आहे पहा. त्या आयडियल मेथडनी कलेक्ट करायची आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी ज्या परीक्षण करणाऱ्या लॅबॉरेटरीज आहेत त्या लॅबॉरेटरीजकडे आपण ती सॉइल प्रोव्हाइड करतो आणि जेणेकरून आपल्या त्या शेतीमध्ये असणारी जी सॉइल आहे त्याचा पीएच किती आहे, म्हणजे थोडक्यात त्या मातीचं आरोग्य आपल्याला समजतं. अँड डिपेंडिंग अपॉन दॅट वन which fertilizers should be used, that should be guided by those labs. And we remember this buffer solution is also important one in case of that is the agricultural field. याच्याशिवाय आपल्या ॲग्रिकल्चरल फील्डमध्ये या बफर सोल्युशनचे जे आपले शेतीचे प्रॉडक्ट्स असतील ते प्रिझर्व करण्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग होतो. आणि हे जे बफर सोल्युशन आहे हे बफर सोल्युशन ह्या ॲग्रिकल्चरल फील्डमध्ये आपल्याला अशा पद्धतीनं उपयोगी पडतं, लक्षात घ्या. याच्यानंतर आपल्याला इंडस्ट्रीमध्ये, दॅट इज इन केस ऑफ इंडस्ट्री, हाऊ दॅट बफर सोल्युशन इज यूज इन दॅट इंडस्ट्री. आता इंडस्ट्रीमध्ये जर पाहिलं आपण, बफर प्लेस दॅट इज इम्पॉर्टंट रोल इन केस ऑफ पेपर इंडस्ट्री, दॅट इज डाय इंडस्ट्री, DYE डाय, त्यानंतर इंक इंडस्ट्री, पेंट असतील, त्यानंतर ड्रग इंडस्ट्रीज असतील. याच्या प्रिपरेशन्स मध्ये दिस बफर सोल्युशन इज इम्पॉर्टंट वन. रिमेंबर इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कुठल्या इंडस्ट्रीज आहेत? पेपर इंडस्ट्री आहे, डाय इंडस्ट्री आहे. डाय म्हणजे DYE, डाय म्हणजे कलर, थोडक्यामध्ये कलर तयार करणाऱ्या इंडस्ट्रीज असतील. त्यानंतर इंक असेल, त्यानंतर पेंट असेल. याशिवाय ड्रग इंडस्ट्रीज, व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. ड्रग इंडस्ट्रीज मध्ये या बफर सोल्युशनचा यूज जो आहे दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. बी रिमेंबर दिस इज इन केस ऑफ दॅट इज द इंडस्ट्रीज वन. आणि महत्वाचं ऍप्लिकेशन म्हणजेच इन केस ऑफ मेडिसिन्स, दॅट इज इन केस ऑफ मेडिसिन्स. आता मेडिसिन्सच्या सिंथेसिस मध्ये म्हणजे दॅट इज वी कॅन से ड्रग्स, द डिफरंट ड्रग्स ॲज लाईक पेनिसिलिन सारखा ड्रग असेल, ॲज लाईक पेनिसिलिन सारखा ड्रग. पुण्यामध्येच आपल्याला पेनिसिलिन हा ड्रग तयार होतो पहा, हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्स मध्ये. हा पेनिसिलिनचा जो ड्रग आहे दॅट पेनिसिलिन इज प्रिपेअर्ड बाय द स्टॅबिलायझेशन ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम सायट्रेट बफर. याच्यामध्ये सोडियम सायट्रेट नावाचं जे बफर आहे, सोडियम सायट्रेट बफर प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग्स एज लाईक पेनिसिलिन. पेनिसिलिन, that drug is stabilized by the addition of sodium citrate buffer. सोडियम सायट्रेट बफर त्याच्यासाठी वापरलं जातं. दॅट इज हे जे सायट्रेट बफर आहे, हाऊ इट इज प्रिपेअर्ड वन, व्हेन द सायट्रिक ऍसिड इज ट्रीटेड विथ मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया. मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया याचा अर्थ मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड. वी रिमेंबर दॅट इज MgOH twice, that is magnesium hydroxide is nothing but milk of magnesia. And this milk of magnesia, हे जे milk of magnesia आहे that is added in case of citric acid. Citric acid आणि milk of magnesia ची जर रिएक्शन झाली then there is the formation of magnesium citrate as a buffer solution. That as a buffer solution.
आणि अशा पद्धतीनं हे जे बफर सोल्युशन्स आहेत, दोज बफर सोल्युशन्स प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन केस ऑफ दॅट इज दी मेडिसिनल फील्ड. याच्यानंतर आपलं एक महत्वाचं ऍप्लिकेशन आपण सांगू शकतो इन केस ऑफ द क्वालिटेटिव्ह एनालिसिस. इन क्वालिटेटिव्ह एनालिसिस, क्वालिटेटिव्ह एनालिसिस की जे तुम्ही स्वतः लॅबोरेटरीमध्ये ही टेस्ट घेतलेली आहे पहा. इन क्वालिटेटिव्ह एनालिसिस, क्वालिटेटिव्ह एनालिसिस याचा अर्थ काय, ज्यावेळेला आपण प्रॅक्टिकल्समध्ये बेसिक रेडिकल्सचं एनालिसिस करतो, डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स. ए डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्समध्ये फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट्स, ग्रुप थर्ड ए रेडिकल्स, ग्रुप थर्ड ए मधले रेडिकल्स प्रेसिपिटेट आउट होण्यासाठी कुठली टेस्ट आपण घेतो, दॅट इज ओएस. कुठली टेस्ट आहे पहा इन दिस क्वालिटेटिव्ह एनालिसिस, दॅट इज ओएस प्लस NH4Cl प्लस NH4OH टील अल्कलाइन, याला आपण टील अल्कलाइन असं म्हणतो. टील अल्कलाइन याचा अर्थ आपल्याला काय करायचं आहे, अमोनियम हायड्रॉक्साईडची क्वांटिटी जादा ऍड करायची आहे, जेणेकरून आपल्याला इथं OS ओरिजिनल सोल्युशन प्लस अमोनियम क्लोराइड अँड प्लस NH4OH हे रिएजंट्स ऍड करतो. म्हणजेच व्हॉट इज दिस NH4Cl प्लस NH4OH, लक्षात घ्या NH4OH इज द वीक बेस आणि या वीक बेसचा हा स्ट्रॉंग ऍसिड बरोबरचा सॉल्ट आहे. म्हणजे इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक बेस अँड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड दिस इज नथिंग बट बेसिक बफर. हेच बेसिक बफर आहे. मग या बेसिक बफरचा रोल काय, तर त्या सोल्युशन मध्ये साधारणपणे 8 ते 10 पर्यंत या रेंज मध्ये पीएच मेंटेन करायचा आहे. आणि या रेंज मध्ये जर पीएच मेंटेन केला तर ग्रुप थर्ड ए चे रॅडिकल्स तिथं प्रेसिपिटेट आउट होतात. म्हणून वी कॅन से दिस बफर सोल्युशन इज यूज इन केस ऑफ द क्वालिटेटिव्ह एनालिसिस. या क्वालिटेटिव्ह एनालिसिस मध्ये, या क्वालिटेटिव्ह एनालिसिसच्या प्रोसेस मध्ये अल्सो द बफर सोल्युशन प्लेज इम्पॉर्टंट रोल. या बफर सोल्युशनचा क्वालिटेटिव्ह एनालिसिस मध्ये सुद्धा अतिशय महत्वाचा रोल आहे पहा. आणि अशा पद्धतीनं दिस बफर सोल्युशन plays the important role in case of biological system, in agricultural field, in industrial field, in medicinal field, as well as in case of the qualitative analysis. We remember all these are the applications of these buffer solutions. या बफर सोल्युशनचे हे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत. परीक्षेला जर 1-2 मार्काला जरी विचारलं, लक्षात घ्या काही वेळेला एखाद्या मार्काला विचारतील त्यावेळेला आपण 2 ऍप्लिकेशन्स लिहायचे. एका ऍप्लिकेशनला साधारणपणे एका ओळीत लिहिलं तर आपल्याला अर्धा मार्क असेल जर स्टेट करा म्हटले तर, आणि 2 मार्काला विचारले ऍप्लिकेशन तर आपल्याला 4 ऍप्लिकेशन्स लिहावे लागतील. मग इथं कुठल्याही फील्ड मधले तुम्ही लिहिले तरी चालतील, किंवा पर्टिक्युलरली तिथं प्रश्नच असतो गिव्ह द ऍप्लिकेशन्स ऑफ बफर सोल्युशन्स इन मेडिसिनल फील्ड किंवा इन ऍग्रिकल्चरल फील्ड. असाही प्रश्न जसा विचारतील त्या पद्धतीने आपल्याला तिथं उत्तर आपलं तयार केलं पाहिजे. याच्यानंतर व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सोल्युशन्स. या बफर सोल्युशन्सच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, तर याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत याच्या डेफिनेशन मध्येच आहे. द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सोल्युशन्स हे याच्या डेफिनेशन मध्येच आहे. आता बफर सोल्युशनची तुम्हाला मी डेफिनेशन सांगितली आहे. बफर सोल्युशन इज द सोल्युशन which resist the drastic change in its pH value even when addition of either small quantity of strong acid or small quantity of the strong base or diluted with water. तर हे जे पॉइंट्स आहेत ते आपण सेपरेट तयार करूया. या डेफिनेशन वरूनच आपण वेगवेगळे पॉइंट्स याच्यामध्ये तयार करू शकतो. तर पहिली प्रॉपर्टी मला अशी सांगता येईल, when the small quantity of either strong acid or strong base added in it, then the pH does not change.
ही आपली पहिली प्रॉपर्टी आपण तयार केली. कुठली पहिली प्रॉपर्टी? बफर सोल्युशनची पहिली प्रॉपर्टी आपण काय सांगतोय? व्हेन द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयदर स्ट्रॉंग ऍसिड और स्ट्रॉंग बेस ऍडेड इन इट, देन इट्स pH शुड नॉट चेंज. त्याचा pH बदलू शकत नाही. ही पहिली प्रॉपर्टी आहे. याच्यानंतर दुसरी प्रॉपर्टी आपण काय सांगतो? pH of the buffer solution is independent on the volume of the solution. pH of buffer solution is independent on the volume of the solution. ही त्याची दुसरी प्रॉपर्टी आहे. आणि आणखी आपल्याला तिसरी प्रॉपर्टी आपल्याला सांगता येईल, ऑन कीपिंग फॉर लॉंग टाइम. हे बफर सोल्युशन आपण दीर्घकाळ जरी ठेवलं, ऑन कीपिंग फॉर लॉंग टाइम, इट्स pH शुड नॉट चेंज. कीपिंग फॉर लॉंग टाइम, इट्स pH शुड नॉट चेंज. ही त्याची आपल्याला तिसरी प्रॉपर्टी सांगता येईल. आणि अशा पद्धतीनं आपण काय केलं, हा जो बफर सोल्युशनच्या प्रॉपर्टीज आहे, ऑन कीपिंग फॉर लॉंग टाइम, इट्स pH शुड नॉट चेंज, आणि या प्रॉपर्टीमुळेच हे जे बफर सोल्युशन आहे हे पहा, ॲग्रिकल्चरलचे जे प्रॉडक्ट्स आहेत, ॲज लाईक वी कॅन से जेलीज असतील, जॅम्स असतील, पिकल्स असतील, हे जे फूड प्रॉडक्ट्स आहेत, हे दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी त्याच्यामध्ये बफर सोल्युशन ऍड केलं जातं. आणि म्हणून आपण काय म्हणतो, ऑन कीपिंग फॉर लॉंग टाइम, बफर सोल्युशन असल्यामुळे ते काय करतं, pH त्याचा बदलू देत नाही. ऑन कीपिंग फॉर लॉंग टाइम, pH शुड नॉट चेंज. वी रिमेंबर ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बफर सोल्युशन. हे अशा पद्धतीनं आपण हा बफर सोल्युशनचा पॉइंट जो आहे तो हा पूर्ण केलाय. मग याच्यामध्ये आपण काय काय पाहिलं? वी हॅव सीन दॅट इज नथिंग बट व्हॉट इज बफर सोल्युशन, व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द बफर सोल्युशन्स, एज लाईक ऍसिडिक बफर, बेसिक बफर. याच्यानंतर आपण पाहिलं त्याचं मेकॅनिझम किंवा बफर ऍक्शन ज्याला म्हणतो आपण, बफर ऍक्शन और मेकॅनिझम ऑफ द बफर सोल्युशन. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहिलं व्हॉट आर दी ऍप्लिकेशन्स ऑफ बफर सोल्युशन्स. त्या बफर सोल्युशनचे वेगवेगळ्या फील्डमध्ये असणारे त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत. आणि याच्यानंतर आपण या बफर सोल्युशनच्या प्रॉपर्टीज पाहिले. हे सगळे पॉइंट्स आपण अबाउट दॅट बफर सोल्युशन वी हॅव टू कम्प्लिटेड. याच्यावरती परीक्षेला कुठल्याही पॉइंटवरती प्रश्न विचारू शकतात. इव्हन त्याचे ऍप्लिकेशन्स विचारले जातात, त्याच्या प्रॉपर्टीज सुद्धा विचारल्या जातात. आणि बफर ऍक्शनचा पॉइंट तर हा बऱ्याचदा विचारला जातो. दॅट इज कॉल्ड मेकॅनिझम ऑफ द बफर, और वी कॅन से दॅट इज नथिंग बट मेकॅनिस्टिक ऍक्शन, और सिम्पली दॅट इज बफर ऍक्शन. त्यालाच मेकॅनिस्टिक ऍक्शन किंवा बफर ऍक्शन सुद्धा म्हटलं जातं. लक्षात घ्या. हे अशा पद्धतीनं हा जो बफर सोल्युशनचा मुद्दा असेल, हा बफर सोल्युशनचा आपला पॉइंट आपण इथं पूर्ण केलेला आहे.